मैं कुलदीप सिंह पंजाबी लैक्चरर आप सब का व्याकरण की इस दूजी जमात दे विच स्वागत करता हाँ। जी आयां नूं आखदा हाँ। इस तो पहला असी नाम दे बारे पढ़ चुके हाँ। अज असी पढ़न जा रहे हाँ पड़नाम दे बारे। जेकर तुसी नाम की वीडियो नहीं देखी तो इस तो पहला तुसी नाम की वीडियो देखो, क्योंकि साडी पड़नाम की जिहड़ी जानकारी है वो नाम के उत्ते आधारित है। नाम के बारे सानू पता होगा फिर ही असी पड़नाम के बारे जानकारी प्राप्त कर सकांगे। अज की इस वीडियो दे विच असी पड़नाम के अर्थ, पड़नाम शब्द बनया किवें है उस दे बारे पढ़ांगे, पड़नाम की परिभाषा, पड़नाम के भेद ते अखीर दे विच अभ्यास के प्रश्न करांगे कुछ, ताकि असी जान सकीए कि असी किन्ना सीख चुके हैं। तो आओ शुरू करते हाँ पड़नाम के अर्थां तो। पड़नाम शब्द दो शब्दों तो मिलके बनया है, पड़ अते नाम। पड़ एक अगेतर है जिस दे अर्थ होंदे हन एक दर्जा परे। जिवें तुसी शब्द सुने हुए हैं पड़दादा, दादे का जो प्यो है उसनूं असीं कहने आ पड़दादा। इस तरीके नाल पड़नाना, पड़पोता, इस प्रकार के शब्द पड़ अगेतर दे नाल बनते हैं। इस प्रकार दे नाल ये शब्द बनया है पड़नाम, यानी कि नाम तो एक दर्जा परे। किवें असी देखते हाँ उदाहरणों के राही। जिवें तुसी लेख लिखते हो अपने प्यारे मित्र का, तो सब तो पहला उहदा नाम लिखते हो तो वाक शुरू करते हो एकम मेरा मित्र है। फिर दूजा सेंटेंस, दूजा वाक, एकम सवेरे 7 बजे उठता है। एकम नूं सारे गुरु जी प्यार करते हैं। एकम ने निबंध मुकाबले विच पहला स्थान प्राप्त किया। अपने मित्र का नाम तुसी बार बार लिखिया। हुण असी ये करते हाँ कि इन्हां शब्दां दे थां ते एक होर शब्द वरत के देखते हाँ कि इस नूं वरतन दे नाल की फर्क पैंदा है। असी इस नूं इस प्रकार भी लिख सकते हाँ दूजे वाक नूं कि ओ सवेरे 7 बजे उठता है। एकम की थां ते असी की शब्द वरत लिया ओ। तीजा वाक देखिए, एकम नूं सारे गुरु जी प्यार करते हैं, तो असी एकम की थां ते इत्थे लिख लैने हाँ उस। चौथा वाक असी देखते हाँ एकम ने निबंध मुकाबले विच पहला स्थान प्राप्त किया, तो इत्थे असी एकम की थां ते फिर उस लिख दिंने हाँ। यानी कि नाम शब्द सी जिहड़ा एकम खास नाम, उसकी थां ते असी ये शब्द वरते हैं। तो अगे बढ़ते हाँ असी परिभाषा दे वल कि परिभाषा किवें बनती है। जिहड़े शब्द नाम शब्दां दी थां ते वरते जाते हैं उन्हां नूं पड़नाम कहते हैं। यही तो असी कीता सीगा इस दे विच, जिहड़ी पिछली अपनी स्लाइड सीगी उस दे विच यही देखिया सीगा। एकम दे थां ते असी शब्द वरते सन ओ, उस ते फिर उस। खास नाम सीगा एकम, उस दे थां ते असी यह शब्द वरते। नाम शब्दां दी थां ते जो शब्द वरते जाते हैं उन्हां नूं असी पड़नाम कहते हाँ। होर उदाहरण लैंदे हाँ, हरजीत पढ़ रहा है। हरजीत की थां ते असी शब्द वरत लिया ओ। इस प्रकार दे नाल जदों साडी जमात शुरू हुई सी तां मैं तुहानूं कहा सी मैं कुलदीप सिंह तुहानूं पढ़ावांगा। कुलदीप सिंह मैं अपना नाम दस्सिया। इस तरीके नाल होर कोई जे इस वाक नूं बोले तो वह कहेगा कि कुलदीप सिंह तुहानूं पढ़ाएगा। तो जदों मैं ये वाक बोलता हाँ तो मैं कहना हाँ कि मैं तुहानूं पढ़ाऊँगा। मैं किहदी थां ते आ रहा है, मेरे नाम की थां ते आ रहा है। इस प्रकार दे नाल कुछ होर शब्द हुंदे हन जो नाम शब्दां दी थां ते वरते जाते हैं। मैं, असी, तुसी, ओ, ये सारे पड़नाम शब्द हैं। इन्हां दे बारे आपां जानकारी लैनी है। पड़नाम शब्दां दी वरतों दे सानू की फायदे हैं। एक तो असी पड़नाम शब्दां दी वरतों नाल दोहरा तो बच सकते हाँ। दोहरा किवें, जिवें असी अपने प्यारे मित्र का लेख लिख रहे सी, उत्थे एकम शब्द बार बार वरत रहे सी। असी उसकी थां ते ए, ओ, उस ए शब्द वरत के वह वाक पूरे किए, तो असी उस नाम शब्द के दोहरा तो बच गए। दूजा फायदा सानू ये हुंदा है
कि पड़नाम शब्दां दी वरतों नाल वाक दे अर्थां दे विच कोई अंतर नहीं आउंदा। यह गल असीं उस लेख दे विच जान चुके हाँ। हुण असीं वधदे हाँ पड़नाम दे भेदां दे बारे। पड़नाम दे भेद हुंदे हन 6 भेद हुंदे हन। पहला पुरखवाचक पड़नाम, दूजा निजवाचक पड़नाम, तीजा निश्चयवाचक पड़नाम, चौथा अनिश्चयवाचक पड़नाम, पंजवां संबंधवाचक पड़नाम ते छेवां प्रश्नवाचक पड़नाम। ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਭੇਦ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 6। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ 6। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਭੇਦ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਆਹ 6 ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਰਖ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਨਿਰਜੀਵ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਜੀਵ ਵਸਤੂਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਹੈ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵਾਂ ਦੇ 3 ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ, ਦੂਜਾ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ, ਤੀਜਾ ਅਨਯ ਪੁਰਖ। ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੂੰਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ ਤੂੰ, ਤੁਸੀਂ, ਤੇਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਨਯ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਪੁਰਖ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ 3 ਭੇਦ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਖ 'ਚ ਹਾਂ? ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਤੀਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਅਨਯ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਤੇ ਉਹ ਅਨਯ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਪੁਰਖ। ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ? ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਖ 'ਚ ਹੈ? ਅਨਯ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਪੁਰਖ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਭੇਦ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੂਜਾ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਜਵਾਚਕ
ਪੜਨਾਮ। ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਜਾਂ ਖੁਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਜਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਜਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੁਦ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਉਦਾਹਰਨ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਆਪ ਇੱਥੇ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰੀਏ, ਮੁੰਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪਸ ਆਪ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਉਦਾਹਰਨ, ਉਹ ਆਪ ਆਇਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਖੁਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਰਮਨ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਰਮਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੁੰਡੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਅਤੇ ਖੁਦ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਤੀਜੇ ਭੇਦ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜਾ ਭੇਦ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ, ਉਹ, ਉਹਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਬੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਬਦ ਇਹ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਕਰਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਚੈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ, ਆਫਿਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਆਲੂ 5 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਜਰਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਹੈ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ 10 ਰੁਪਏ, ਇਹ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੱਥ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਅਗਲੇ ਭੇਦ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਭ, ਕੁਝ, ਕੋਈ, ਵਿਰਲਾ, ਸਾਰੇ, ਕਈ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ,
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿੰਗ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੂਗਾ। ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਜਿੱਥੇ 25 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 25 ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆ ਜੂਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ, ਕਈ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਈ ਕੌਣ ਸਨ? ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸਨ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ। ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਕਿੰਨੇ ਸਨ, ਕੌਣ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਹੁਣ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਅਗਲਾ ਭੇਦ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੋਜਕ ਵਾਂਗ ਵਾਕ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜੋ, ਸੋ, ਜਿਸਨੇ, ਜਿਹੜਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਵਾਕ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਭਰੇਗਾ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਤਾ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਸੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ? ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਕ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੋਜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਸੋਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਖਾਵੇ ਉਹ ਖੰਡ ਖਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਡ ਖਾਵੇ ਉਹ ਹੱਡ ਖਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਭੇਦ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਕੌਣ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੌਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਤਾਬ ਪੈਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਕੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਅਗਲਾ ਉਦਾਹਰਨ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਓਗੇ ਕਿ ਜੀ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਰਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੌਣ, ਕੀ, ਕਿਹੜਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 6 ਭੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਹ
ਇਹ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਕਰੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਕਰੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ